सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के महा अंदोलन के नाल जोड़ा लगातार जारी है। तो इस सब दे विचाले किसानों ने ऐलान कर दिता है कि रेल रोको अंदोलन 26 नहीं 29 सितंबर तक जारी रहेगा। जी हाँ, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों वड्डा ऐलान किया गया है कि हुण 29 सितंबर तक चलेगा रेल रोको अंदोलन। ते अगे की रणनीति की होगी उस दे बारे 28 सितंबर नूं शहीद भगत सिंह के जन्म दिहाड़े वाले दिन फैसला लिया जाएगा। तो दस दईए कि माझे दी किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया है। हालांकि पहला अज तक यानी कि 26 सितंबर तक रेलवे लाइनां जाम करने की योजना सी, पर कल किसानों के वलों ऐलान कर दिता गया कि हुण 29 सितंबर तक रेल रोको अंदोलन चलेगा। खेती बिलों के खिलाफ वीरवार तो जारी है रेल रोको अंदोलन, जिहड़ा फिलहाल 29 सितंबर तक जारी रहेगा। अगे की रणनीति की होगी किसानों के वलों यह कहा गया है कि 28 सितंबर को इस दे बारे ऐलान कर दिता जाएगा, पर अजे किसान पिछे हटन के मूड दे विच नज़र नहीं आ रहे। रेलवे ट्रैक से पहुंचे हुए ने अपने परिवारों के नाल दिन रात इत्थे कट्टण दे लई मजबूर ने। किसानों का कहना है कि वो खाली हथ वापस नहीं जाणगे। कल नूं जी असीं दो जगह ते साडा चलदा देवीदासपुरे, दूसरे पासे फिरोजपुर चलदा। कल नूं असीं जिहड़े वध ट्रैक जिहड़े रेलवे ट्रैक वो जाम कर लए। गुरदासपुर लगे आ, हुशियारपुर टांडे दे विच आ, तरनतारन आ, फाजिलके आ, सुल्तानपुर लोही आ, जिहड़े इन्हां स्टेशनां ते भी असीं जिहड़ा रेल जिहड़ा जाम चक्का जाम कर लगे आ, पर वो साडा एक दिन दा होऊगा। इहदे नाल ही जिहड़ा हैगा असीं परसों कल तो साढ़े नौजवान आउणगे, परसों जिहड़ा बीबियां दा इकट्ठ जिहड़ा वड्डा वो लैके आवांगे 27 तरीक नूं। इहदे नाल भगत सिंह दा जिहड़ा जन्म दिहाड़ा 28 तरीक नूं उहदे ही नौजवानों का इकट्ठ जिहड़ा रेलवे ट्रैकां दे उत्ते करांगे। असीं 29 तक ते फैसला कर लिया भी 29 तक इहनूं चलावांगे। पंजाब दीआं जिहड़ियां दूसरियां 31 जथेबंदियां ਉਹ ਪਹਿਲੀ तरीक तो फिर बहन लगियां ट्रैक ते। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ फैसला करांगे 29 तक ਤੇ ਵੰਡਾਵਾਂਗੇ क्योंकि दो बीबियां ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, नौजवानों ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ। तो किसानों का महा अंदोलन लगातार जारी है। किसान पिछे हटन के मूड दे विच नजर नहीं आ रहे। सीधा रुख करते हैं राजीव शर्मा, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। राजीव, हालांकि ये तो पहला तो ही तय सी कि लड़ाई बहुत लंबी है, संघर्ष आगे तक जाएगा, पर किसानों के वलों कहा गया है कि 29 सितंबर तक ये धरना फिलहाल चलेगा रेल रोको अंदोलन। यानी कि ये नहीं कहा गया कि 29 को खत्म कर दिता जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर तय है कि लड़ाई अजे होर भी लंबी होगी। जी हाँ, बिल्कुल अमृत। जेकर असी पिछले 2-3 महीने दे जिहड़ा पिछोकड़ है किसानों का उधर झात मारीए तो उन्होंने वालों लगातार सरकार नूं जो है वो वख-वख समयां ते मंग पत्र दिते जाते रहे ने, डीसी दफ्तरां दे घिराव किए जाते रहे ने, और उदों भी हर वारी इहो गल कही जाती रही है कि असीं आउण वाले समय दे विच अपना अंदोलन जिहड़ा वो तिखा करांगे। तां जिहड़ा 26 तक यानी कि अज तक दा जिहड़ा रेल रोको अंदोलन सी उस नूं हुण 3 दिन दे लई अगे वधा दिता गया, और नाल दी नाल इह वी गल कही गई है कि 29 तरीक नूं असीं कोई होर फैसला लै सकदे। तां मैं पहिलां नाल दी नाल तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश करदा कि अंमृतसर दे देवीदासपुरा दे विच जिथे 24 तरीक तो किसान जिहड़े ने रेल ट्रैक के उपर डटे हुए ने, तुसीं देख सकते हो कि इत्थे जो बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले ने उन्हां वल्लों किसानां दे लई लंगर दा प्रबंध किया गया। तां बहुत सारियां जथेबंदियां बहुत सारे लोग जिहड़े ने किसानां दे समर्थन दे विच भी आए ने। RMP डॉक्टर जिहड़े ने वो भी किसानां दे समर्थन दे विच आए ने। उन्हां वल्लों इत्थे जिन्ने भी किसान रेल ट्रैक ते बैठे ने उन्हां दे लई मैडिकल कैंप लगाया गया। तो हुण मैं उस तस्वीर वाले पासे जाना जिथे कि रेल ट्रैक जिहड़ा वो इस वेले जिथे टेंट लगा के किसान पूरा रेल ट्रैक जिथे जाम किया गया। तो तुसीं देख सकते हो कि ये जिहड़े पानी दे वड्डे वड्डे टैंक नज़र आ रहे हैं। तो किसानां वल्लों एक लंबा जिहड़ा मोर्चा उसकी तैयारी पहलां तो ही कर ली गई सी, क्योंकि किसान जदों भी रेल ट्रैक ते बैठते हैं तो वो ये तैयारी करके आउंदे ने कि जेकर सरकार ने उन्हां दी जिहड़ी आवाज़ नहीं सुनी तो वो लंबा मोर्चा जिहड़ा वो लगा सकते हैं। तो तुसीं देख सकते हो कि इत्थों मैं दिखाउण दी कोशिश करदा कि जिहड़ा रेल ट्रैक है उस दे उपर काफ़ी दूर तक जो है वो टेंट लग्या दिखाई दे रहा। तो किसान जिहड़े ने वो रेल ट्रैक ते डटे हुए ने, और जिहड़े उन्हां दे आगू ने वो इन्हां नूं लगातार जो है संबोधन कर रहे हैं। तो किसान इस दे नाल एक ये भी ऐलान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों किया गया कि जिहड़ियां 31 किसान जथेबंदियां ने जिहड़ियां कि 1 तरीक तो रेल ट्रैक ते बैठणगियां उन्हां दा भी ये समर्थन करनगे। तां तुसीं देखो कि ये जिहड़ी तस्वीर है वो रेल ट्रैक दी है। तो मैं होर अपने जिहड़ा कैमरामैन नूं कहूँगा कि असीं
ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੋ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ 29 ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਉਸੇ ਤੈਅ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵੀ ਜਾਮ ਨੇ। 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ GST ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਆਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। हाँ, पहली बार किसान राजीव फिलहाल इन्होंने पूछो कि अगे दा हल की है? बीजेपी कह रही है कि जेकर किसानां नूं कोई शंके ने तो टेबल टॉक दे नाल दूर कर सकते ने, तो की किसान टेबल टॉक दा राह अपनाउणगे या इसे तरह संघर्ष दे राह पे रहणगे? पर बीजेपी दे जी अमृत स्टूडियो तो एक सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी के आगू भी समझाने की गल कर रहे कि मोदी का फैसला सही है, और ये भी नाल दी नाल गल कही जा रही है कि टेबल ते आके गल की जाए, ये कोई हल नहीं है जिहड़ा तुसीं संघर्ष कर रहे हो। टेबल ते उन्हां सद्दिया कदों सी लीडर्स नूं? टेबल तो तां ओह भज रहे ने। टेबल ते गल कर लैण, चैनलों ते गल कर लैण, ऑर्डीनेंस की कली कली लैन पढ़ लैण। जिहड़ा कल तोमर जी का बयान आया भी सीधे जाके पिंडां 'च फसल की खरीद होऊगी, यही तां समस्या भी मंडी का बाईपास करके वो करता। कल ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ 8.5% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਫੈਸਲਾ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ 2012 ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆੜਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ATM ਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਛਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। APM ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਵਾਲਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਖਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਵੀ ਭਾਅ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ 2000 'ਚੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ
ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਅ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਆੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 6% ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਰਚੇਜ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਨੇ? ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਕਿਹੜਾ ਤਰਕ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੇਜ ਆ, ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੀਗਲੀ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 MP ਆ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਆਪਦੀ MP ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰਕ ਹੈ ਵੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 70% ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ BK ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। BK ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਕੇ ਜੋ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਾਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 24 ਤੋਂ 26 ਤੋਂ ਹੁਣ 24 ਤੋਂ 29 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 24 ਤੋਂ 26 ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ, ਰੇਲਾਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ 24 ਨੂੰ। ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ। ਦੀਪਿਕਾ ਤੋਂ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ, ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਿਕਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਪਿਕਾ ਐਨਸੀਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ, ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਤੋਂ ਐਨਸੀਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। प्रशांत पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़ गए ने। तो प्रशांत, लगातार जो बॉलीवुड का ड्रग माफिया है वो मामला गरमाता जा रहा है। रकुलप्रीत के बाद अब आज बारी दीपिका की है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए 9:50 पर यानी 10 मिनट पहले जो समय दिया गया था एनसीबी की तरफ से, उससे पहले ही जो है दीपिका पादुकोण जो है एनसीबी के दफ्तर एसआईटी टीम के सामने पहुंच चुकी है। पूछताछ की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि अभी उनसे अकेले में पूछताछ की जा रही है और उसके बाद एनसीबी ने यह तय किया है कि जैसे ही उसके मैनेजर जो है करिश्मा प्रकाश आएंगी तो उनका भी पूछताछ आज किया जाएगा और जरूरत अगर पड़ी दोनों के बयान अगर नहीं मैच खाए तो सामने सामने बिठाकर भी एनसीबी के ऑफिसर जो है पूछताछ कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, पूछताछ सवाल जो है वो जो करिश्मा के चैट से खुलासा हुआ था उसके आसपास का है। 2017 में जो चैट हुआ था, ड्रग्स जो मांग रही है, गांजा और चरस जो मांग रही है, वो क्या खुद के लिए मांग रही हैं, क्या इन्होंने कभी सेवन किया है, अगर खुद के लिए नहीं मांग रही हैं तो क्या किसी और के नामों का खुलासा होगा। ये तमाम सवालात फिलहाल दीपिका पादुकोण से पूछे जा रहे हैं। उनके जवाब मिलने के बाद जो करिश्मा के कल बयान दर्ज किए गए थे उससे मैच किया जाएगा। करिश्मा का जो बयान है उसे देखा जाएगा और उसमें भी अगर कोई अलग अलग बयान देखे जाते हैं तो जरूरत पड़ा तो करिश्मा को जो तलब किया गया है तो करिश्मा को सामने बिठाकर दोनों की पूछताछ की जा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि साथ ही दीपिका के अलावा श्रद्धा और सारा अली खान ये कुछ समय बाद जो है एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज जो है अलग अलग सभी से पूछताछ की जा रही है। जो एनसीबी का गेस्ट हाउस है जिसे एसआईटी की टीम बनाई गई है वहां पर दीपिका पादुकोण के साथ अभी पूछताछ की जा रही है और यहीं पर जो है करिश्मा प्रकाश को बुलाया गया है जो इनकी मैनेजर है। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि एनसीबी का जो दफ्तर है जो बलाट पियर फोर्ट इलाके में, वहां पर सारा और श्रद्धा को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। कुछ समय बाद वो भी वहां पर पहुंच जाएंगे और पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। बहरहाल देखना होगा कि आज का जो दिन है और पूछताछ जब पूरी तरह से खत्म होगी तो दीपिका पादुकोण अपने जवाब में क्या कुछ बातें रखती हैं, सारा और श्रद्धा अपने जवाब में क्या कुछ बातें करती है। क्योंकि देखिए सारा और श्रद्धा का नाम तो जो है तो प्रशांत, बिल्कुल जब से रिया की गिरफ्तारी हुई है ड्रग के मामले में उसके बाद ये बॉलीवुड में ड्रग माफिया का मामला लगातार गरमाया हुआ है। तो क्या कल जो रकुलप्रीत से पूछताछ हुई है उसके बाद क्या कुछ बयान उनकी ओर से जारी किया गया है या पता चल पाया है कि क्या कुछ बात हुई है? देखिए रकुलप्रीत सिंह से वही बातचीत वही सवालात किए गए हैं क्योंकि रिया ने खुद नाम लिया था कि रकुलप्रीत जो है उनसे ड्रग्स के बारे में पूछी थी और उसी चैट को लेकर रकुलप्रीत से जो है कल हमने देखा कि 3 से 3.5 घंटे पूछताछ की गई और उसके बाद साफ तौर पर रकुल ने ये जवाब दिया था जो बातें सामने आई सूत्रों के हिसाब से कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो चैट है उसमें ये सच्चाई है कि रिया ने ही अपना सामान मेरे पास रखा था और रिया ही वो ड्रग्स मेरे से मांग रही थी जो सामान के तौर पर मेरे पास रखवाया था, मेरे घर में उनका ड्रग्स रखा था। वो सारे बयानात जो है उनके दर्ज किए गए और इसलिए उन्हें 3 से 3.5 घंटे बाद छोड़ दिया गया है। छोड़ दिया गया नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हें फिर से पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर आने वाले दिनों में कोई अहम कड़ी मिलती है, कहीं पर कोई किसी मोड़ पर इनका नाम आता है फिर से या कोई लीड मिलती है तो एक बार रकुलप्रीत सिंह को फिर से तलब कर सकती है एनसीबी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन है, देखना होगा कि दीपिका अपने बयान में क्या कुछ कहती है, सारा और श्रद्धा क्या कहते हैं क्योंकि सभी के नाम जो है रिया ने लिए है और खास तौर पर दीपिका और जो करिश्मा उनके मैनेजर के बीच का जो चैट है वो एक अहम पुख्ता सबूत माना जा रहा है क्योंकि दीपिका जो है खुद चैट करते हुए ड्रग्स और चरस की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आज उनका क्या जवाब होगा, क्या खुद के लिए मांग रही थी या फिर किसी और के लिए मांग रही थी तो शख्स कौन है, क्या नए खुलासे हो सकते हैं। वहीं देखना होगा कि श्रद्धा और सारा जब उनसे पूछताछ होगी क्योंकि इन दोनों के नाम जो है करमजीत, आपको याद दिला दूं कि इस पूरे मामले में ड्रग पेडलर जो है करमजीत है जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसने श्रद्धा और सारा का नाम का डिस्क्लोज किया। उसने कहा कि खुद मैंने जो है उन्हें ड्रग्स की डिलीवरी दी है। हालांकि वो डिलीवरी कार में दी गई थी, वो कार में श्रद्धा थी, सारा थी, कौन सी मैंने नहीं देखा, लेकिन डिलीवरी जो है कार तक पहुंचाई गई है। तो इन सवालों के जवाब जो है आज श्रद्धा और सारा देंगी। बिल्कुल प्रशांत, तो अब सवाल बहुत सारे हैं, फिलहाल देखना होगा कि इस एनसीबी की पूछताछ में इन सवालों का कुछ जवाब मिलता है या फिर नहीं और कौन से नाम है जो इस
ड्रग माफिया में निकलकर सामने आते हैं। तो शुक्रिया प्रशांत फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपिका पादुकोण पहुंची हुई है एनसीबी के दफ्तर, पुछगिछ शुरू हो चुकी है। तो इस तो कुछ समय बाद ही सारा अली खान ਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਕਪੂਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੱਲ ਰਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਸ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਸ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਨਸਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਮਦਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸਦਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਸਿਟੀ 1 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਭਾਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ 2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟਦੋਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਪਿਸਟਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਅਤੇ ਪਰਸ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਤੂੰ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰੱਦ ਕਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ।
1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਨਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਊਗਾ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। कोई सुनवाई नहीं हुई। अखीर च जब साफ सीगा कि नंबरा दे बल च ये सरकार ने अपना फैसला सुनाना है, कोई शंका नहीं सीगी। एक मिनट नहीं लग्या, ठुकराया उस कुर्सी नो, फर्ज अदा किया जिन्हां लोकां ने मैनूं उत्थे ताईं भेजा सी। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਨਰਮ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਵਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਭਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਆ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋਊ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ? देखो अमृत, बिल्कुल, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह असी अक्सर जिक्र करते हैं कि पंजाब खेती प्रधान सूबा और पंजाब के पिंडों के अकाली दल का जो मुख्य आधार है वह पिंडों के, यानी एक किसान वोटर सीधे तौर पर अकाली दल का पक्का वोटर है सीधे तौर पर। क्योंकि जो बिजली माफ़ की गई, खेतों वाली बिजली के बिल माफ़ किए किसानों को, तो अकाली दल का बड़ा फैसला सी। खेतों के किसानों के नाल जुड़न की कोशिश अकाली दल ने हमेशा तो की है। पिंडों के नाल जुड़ी हुई पार्टी अपने आप को दसन का हमेशा दावा किया है और जबकि बीजेपी ने जात आधार अपने शहर में रखा। हुण जो दोनों धिरां दे विच आमने सामने गल हो गई है, जो केंद्र की कुर्सी चढ़नी पई है, बीजेपी ने कानून पास कर दिता खेती बिल्लां नूं लैके। इस करके बीजेपी की कुर्सी केंद्र दे विच बीजेपी सरकार दी छड्ड के अकाली दल पंजाब परत आया। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਰ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ने क्या ये जो खेती ऑर्डिनेंस जो मोदी किसानों के बरखिलाफ ला रहा है उसके लिए हम प्रोटेस्ट जो पुराना 1-1.5 महीने से कर रहे हैं। जो जेल भरो आंदोलन भी हमने किया, डीसी दफ्तरों का घेराव भी किया, उसके बाद 3 पुल हमने ब्यास दरिया के जाम किए। हाँ, आज हम कपड़े उतार के इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसानों को लूट रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसके लिए ये किसानों ने कपड़े उतार के अपना विरोध जाहिर किया है। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੰਗ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕ ਵੀ ਹੈ, ਗੜਪੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਐਮਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਡਟ ਕੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਨਾਕਾ, ਕਿੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਨ ਖੁਦ ਵੀ। ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ
कृषि सुधार कानून बने ने ये किसानां दे हित दे कानून ने, किसानां दा जीवन स्तर उच्चा करने वाले कानून ने, किसान नूं आज़ादी देने वाले कानून ने। MSP भी रहेगी और सरकारी खरीद भी जिद्दां पहलां हुंदी है उदां ही हुंदी रहनी है। एक विकल्पिक व्यवस्था ये किसान नूं दित्ती गई है। ये इस करके दित्ती गई है कि किसान खेतां 'च मेहनत करता है और खेत ओदा, बीज ओदा, मजदूरी ओदी, मेहनत ओदी, ते देश की आज़ादी दे इन्ने बरे होने तो बाद ये आज़ादी मिलना बहुत जरूरी सी। किसान कोल विकल्प है। MSP दे उत्ते अगर वो अपना मंडियां 'च अपनी फसल बेचना चाहता तो मंडी द्वारा बेचे, लेकिन अगर MSP तो ज़्यादा भाव नूं बाहर मिलता है तो उत्थे आके अपनी फसल बेच ले। ये जिहड़ा भ्रम किसानां दे अंदर पाया जा रहा है, ये जिहड़ी राजनीति की जा रही है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਸੀ, MSP ਹੈ और MSP रहेगी। और जित तक सवाल मंडीकरण है, मार्केट कमेटीज़ हैगियां वो भी जड़ियाँ रहनगियां। अला लानिया क्या है कि जिहड़ा पहला सिस्टम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और एक होर एक एवेन्यू दिता हैगा कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਸਣੇ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਭਰਿਆ। खेती बिला खिलाफ शुक्रवार सड़कों ते उतरे किसानां दे बंद नूं पंजाब दे अदाकारां ते गायकां दा भी भरपूर समर्थन मिलिया। हरभजन मान तो लैके सिद्धू मूसेवाला तक ने किसानां दे हक विच धरने दिते। थां थां होए प्रदर्शनां विच पंजाब दे मन्ने प्रमन्ने गायक अते अदाकार पहुंचे। मानसा सिद्धू मूसेवाला नौजवान किसान एकता दा हौका दिंदे नजर आए अते खेती बिला दे खिलाफ संघर्ष विच किसानां दा साथ देण दा ऐलान किया। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਹਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਭਰਾ, ਐਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੋਡਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ। उधर नाभा विखे किसानां दे नाल मोर्चा संभालिया हरभजन मान, तरसेम जस्सर, रंजीत बावा ते कुलविंदर बिल्ला ने अपनी बुलंद आवाज विच खेती बिला दा विरोध करते हुए इन्हां कलाकारां ने साफ कह दिता कि वो किसानां दे नाल खड़े ने अते जे लोड़ पई तां दिल्ली तक जाके किसानां दे नाल धरने दिते जाणगे। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਲੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪ ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਖੁਦ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ
ਸੱਚ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਕਹੇਗੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ। ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜ ਗਏ। ਓ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਓਏ ਪੈਂਦਾ ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਬਨ ਮਾਰੂ ਯਾਰੋ ਇਹ ਵਗਦਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਬਨ ਮਾਰੂ ਯਾਰੋ ਓਏ ਵਗਦਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਬਨ ਮਾਰੂ ਯਾਰੋ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1930 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 256, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 176, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 171 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 118 ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 160 ਮਾਮਲੇ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 163 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 117, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 90 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 8 ਮੌਤਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 7, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 3-3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1,07,096 ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ 3,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸੈਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, 3-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੋਂ ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਾਦਰੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ। पहली तस्वीर, दूजी तस्वीर, तीजी तस्वीर, किते विरोध प्रदर्शन, किते हंगामा तो किते अपनियां मंगां नूं लैके बुलंद हुंदी आवाज़। तस्वीरां दादरी दियां ने जिथे लंबे वक्त तो अपनियां मंगां नूं लैके संघर्ष कर रहे पीटीआई टीचर्स ने एक बार फिर तो अपनियां मंगां नूं लैके आवाज़ बुलंद की है। दरअसल दादरी दे विच दुष्यंत चौटाला दे पहुंचण दा प्रोग्राम सी, जिस दी जानकारी पीटीआई टीचर्स नूं लगी तो वड्डी संख्या दे विच दुष्यंत चौटाला दा विरोध करन दे लई रेस्ट हाउस पहुंच गए। पर इस दौरान पहला तो मौजूद पुलिस वालियां ने प्रदर्शनकारियों नूं रोक लिया, पर प्रदर्शनकारी नहीं मन्ने। प्रदर्शनकारी ते पुलिस दे विचाले टकराव वर्गे हालात हो गए, जिस दे बाद पुलिस ने हालात काबू करने लई हंझू गैस ते गोले तक छड्डे अते टकराव विच कुछ टीचर्स जख्मी हो गए। तो फिर मैं तो इतना बोल सकता हूँ, अगर खुद के पेपरों को घोटाला बता रहे हैं फिर तो मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर अगर कोई पत्ता भी पेड़ से गिरेगा वो भी घोटाला हो जाएगा। जिक्र खास है कि हरियाणा सरकार के वल्लों 1983 पीटीआई टीचर्स नूं बर्खास्त किए जाने के बाद तो ये टीचर्स अपनी बहाली की मंग नूं लैके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अते साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी है कि जे हुण उन्हां दीयां मंगां नहीं मन्नियां गईयां ते उन्हां दी बहाली नहीं की जाती तो उदों तक उन्हां दा ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। दादरी तो प्रदीप साहू, न्यूज़ 18। अगली खबर हिसार वासियों के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ सावधान होने की लोड़ है क्योंकि हिसार दे विच एक हथौड़ा मार हत्यारा घूम रहा है जिहड़ा हथौड़ा मार के कतल ਦੀਆਂ वारदातां ਨੂੰ अंजाम दे रहा है, हमले कर रहा है। सीसीटीवी दे विच साफ तौर पर यह हत्यारा देखा जा सकता है पर अजे तक ये पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। वीडियो च साफ देखा जा सकता है कि हत्यारा सुते हुए लोगों ते हथौड़े दे नाल हमला करदा नजर आ रहा है, जिस ਵੱਲੋਂ हिसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। रात को तेजदार हथियार से उनके चोटें मारी है। फोन स्पॉट आए, हम यहाँ पे 3 वर्कर इनके सोए हुए थे, जो एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है सीसीटीवी फुटेज वगैरह के अंदर, जो इनको अपने किसी तेजदार हथियार से इन पे अटैक करता है। तो कितने लोगों पे हमला किया? ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਹਥਿਆਰਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਹਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਥੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਸ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 800 ਤੋਂ 900 ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।